Good afternoon, everyone. I hope everyone joined this meeting. You know about the today's session. Today's session is how can we build ourselves with one example front of you, Mr. Paresh Rajput sir. They can actually build your career in Wipro. Then how can they build yourself in Wipro company? Actually, they were selected in two companies. Paresh sir is completed BCA in our college. I think everyone know about it. Today's session is about how to place, okay, how to place in company or uh, they told the journey of how to select in company. Okay, this is our topic today. I hope everyone can pay attention. If you have any doubts or if you have any question, you can directly ask. I hope everyone join this meeting. If if someone is not join this meeting, please call them and join. This is very important for you to what is the right path of selection of any companies. Okay, slmt is provide the very crucial part of this training. Okay, everyone going through the training of our AI. So this is the additional part, so we can arrange for you, so you will respond them. Hello Mr. everyone. Paresh Ratu sir, very welcome our SLMT Technology Private Limited. And actually, Paresh Ratu sir is the part of our SLMT Technology Private Limited. Okay, but they are going to company and get the more experience, and they can share our experience. How can they uh, journey between the college to Wipro company? Hello everyone. My voice is audible to you everyone. Before we moving our today's session, can you start your Sir, everyone is comfortable with Marathi. Okay, you can proceed. तुम्ही आतापर्यंत जे कॉलेजमध्ये लर्न केले त्या व्यतिरिक्त तुम्ही दुसरे काही शिकायले का बाहेरून कुठं म्हणजे काही दुसरे टेक्नॉलॉजी वगैरे कुठे शिकले किंवा मग आपली कंपनीमध्ये तुम्हाला आता इंटर्नशिप प्रोव्हाइड केली आहे त्यामधला काही तुम्ही एक्सपिरियन्स शेअर करू शकता का मला? Guys, please respond to sir. Okay, they will arrange some time for you. So it is very necessary to respond them. Hello, Karthik. Are you there? Yes, sir. Sir, Karthik actually is doing very well, sir. Karthik is the intern, but they will teach our interns. Okay, this is a very important part for us. हो हो मीन्स दिस बॅच इन सेकंड इयर और थर्ड इयर हां तू कोणती बॅचला आहे आता सेकंड इयरला का थर्ड इयरला IMC third year ला sir. असं आहे का? Very good. तू आता आतापर्यंत म्हणजे तुम्हाला कॉलेजमध्ये जे शिकवलं त्या व्यतिरिक्त बाहेर तुम्ही काय शिकाले बुवा असं एखादी कुठली टेक्नॉलॉजी तुम्ही शिकाली का बाहेर कुठं म्हणजे लाईक आता आपल्याला आपल्या सिलेबसात पायथॉन नाही आहे तर पायथॉन आता आले असेल मे बी पण आम्हाला नाही होते पायथॉन. सर मी जावाचे क्लासेस केले होते आणि त्याच्यात जावा स्विंग वगैरे पण शिकलो होतो आणि इंटर्नशिप पण केली मी वेब स्क्रॅपिंग वर. दुसरं कोणी काही शिकायला का बाहेरून म्हणजे असं कॉलेज व्यतिरिक्त किंवा मग आपली इंटर्नशिपमध्ये तुम्ही काय शिकाले आपली इंटर्नशिप आता काय शिकवता तुम्हाला? आय थिंक अभिजित सर टोटली ते म्हणजे फोकस करताय ऑनली ए आय पार्टवर आतापर्यंत माझं मी पाहिलं तर ग्रुपला सर्व फोटोज वगैरे. Okay, sir, please continue with your journey. How can you crack this company? ओके जेव्हा मी सेकंड इयरला होतो तेव्हा मी एक सेट म्हणजे असा एक मी गोल सेट केला होता माझा मला फ्रंट एंड और बॅक एंडमध्ये म्हणजे मला फुल स्टॅक डेव्हलपमेंट जायचं होतं कुठंतरी एखादी कंपनीमध्ये. ॲक्च्युली कसं वर्क होतं ते मी आता आपण तिथं केलंच होतं कॉलेजला असताना सर्व ते. तर मी एक गोल सेट केला माझा मी ॲज अ मला फ्रंट एंड डेव्हलपर म्हणून मला जायचं होतं. त्यानं एक स्किल घेतली त्यामध्ये मला पायथॉन फ्लाक्सवर मी वर्किंग केलं. तर असं कोणी आता करतं आहे का म्हणजे कोणी स्टार्टिंग केली आहे का कोणी त्यांचा गोल सेट केला आहे का इनिशियल लेवलला? Guys, it is very important for first point is set your goal. Sir is asking for you. Anyone has set your goal? So please tell me freely. Okay, this is a meeting, our company. Your participant is very important. Guys, interactive session is very important. So that's why I'm asking you. If you don't give any response, then how can we communicate? Hello, sir. Yes. I am also interested in full stack development. Now,
I learn about HTML, CSS, and JavaScript. I clear my front end. Now I'm studying about a backend and connection of backend. ओके. आता कोणती लँग्वेज घेतली तू बॅकएंड साठी? बॅकएंड साठी SQL झाली माझी, हम्म. PHP आणि आता पायथन चाललंय. ओके. आणि आणि बोल बोल बोल. हा काही नाही, ते म्हटलं आता आम्ही इंटर्नशिप मध्ये पायथन वर वर्क करतोय AI मॉडेल डेव्हलप करण्यासाठी. आणि ओके. याआधी मी अजॉक मध्ये पण केलेली इंटर्नशिप फ्रंट एंड डेव्हलपमेंट साठी. ओके. तर म्हणजे एक मुलगी करते आणखी आणि एक कार्तिक. आणखी कोणी आहे का असं कोण करतंय का त्याने आधीपासून त्यांना गोल सेट केला आहे की मला हे करायचं आहे? कसं एक गोल जर सेट राहिला ना तर आपण म्हणजे कुठल्याही गोष्टीला इझिली आपण एक पाथ देऊन त्याला पुढे घेऊन नेऊ शकतो. आता गोल म्हणजे कसं राहू शकतो, आता एखादी कंपनीला टार्गेट करायचं, मला ही कंपनीचं म्हणजे मला इथे जॉब करायचा आहे, तर असं कोणी केलं आहे का? सेट गोल केला आहे का आधीपासून कोणी? मी ते विचारतोय. Sir, please continue. ओके. आणि सेकंड पॉईंट जो आहे तो स्किल. एखादी स्किलला असं प्रोफेशन करायचं की त्यामध्ये आपण म्हणजे पूर्ण फुल स्टॅक पाहिजेत. समजून घ्या एखाद्या मी स्वतः पायथॉन डेव्हलपर होतो, तर मी पायथॉनमध्ये फ्लाक्स, जँगो वगैरे मला हे सर्व म्हणजे इझिली यायचं. जर एखादा प्रोजेक्ट जर आला ना रिक्वायरमेंट, तर आपण त्याला डेव्हलपमेंट करता यायला पाहिजे. बरोबर. हा सेकंड पॉईंट आहे. आणि तिसरा राहिला तर मोस्ट ऑफ द MNC मध्ये तुमचा जो आहे आता कम्युनिकेशन ते खूप इम्पॉर्टंट झालं आहे. आता मी पण विप्रोमध्ये सिलेक्ट झाल्याआधी माझा एक राऊंड होता वर्बल टेस्ट म्हणून. आणि कुठल्याही कंपनीमध्ये आता तुम्ही जर MNC मध्ये गेलं तर मोस्ट ऑफ द थिंग कम्युनिकेशन आहे. ते आधी GD घेता, ग्रुप डिस्कशन किंवा मग वर्बल टेस्ट घेतात. बरोबर. Right, sir. It is very important part when you go to any company. Communication is the first impression for the interviewer. So Yes, first you priority. think my communication is better. First you do communication is better. येस. Sir, please continue. आणि सेकंड पार्ट तुम्हाला प्रॅक्टिकल बेस लर्निंग पाहिजे. तुम्ही जे काही आता शिकताय तुम्ही त्यामध्ये समजून घ्या. आता कार्तिक बोला जावा स्प्रिंग वगैरे केलं मी, बरोबर. तर त्यामध्ये त्याने जे शिकला त्याच्यावर त्याने एक प्रोजेक्ट तरी डेव्हलप करायला पाहिजे. ॲटलिस्ट प्रोजेक्ट डेव्हलप केल्याने आपले प्रॅक्टिकल नॉलेज आणि ते जे स्किल असतं ते आपलं इम्प्रूव्ह होतं. बरोबर. आणि थेरॉटिकल पार्टमध्ये तर आपण पाहिलं म्हणजे एवढं काही इम्पॉर्टंट नाही थेरॉटिकल पार्ट. कोणीही पेपर इझिली क्रॅक होतं, पण प्रॅक्टिकल बेस लर्निंग करणं हा इम्पॉर्टंट पॉईंट असतो. कार्तिक, तू केले का काही प्रोजेक्ट वगैरे आधी? हो सर, 4 प्रोजेक्ट केले मी. आपलं अभिजित सरांना पण दाखवला होता बुक माय शोचा. त्याच्यावर आता वर्किंग पण चालू आहे माझे. स्क्रॅच पासून केलंय डेव्हलप पूर्ण. हो, मग त्या तुला जावाचे सर. बरोबर. जावामध्येच केलं स्प्रिंग वगैरे पूर्ण? नाही सर, स्प्रिंग नाही, स्विंग. जावा स्विंग डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन सध्या. ओके ओके. हा येस, GUI. हा, GUI मध्ये ड्रॅग अँड ड्रॉप आहे ना. हा येस. हा, मग त्याच्यात पूर्ण केलंय मी. ईमेल सर्व्हिसेस वगैरे पण ऍड केली आहे. ईमेलला OTP जातो, तिकीट बुक केल्यावर PDF सेंड होते ईमेलला. ओके. हा, मग अजून फीचर्स ऍड करतोय मी त्याच्यात. हळूहळू डेव्हलपमेंट चालू आहे. तुला काय चॅलेंजेस वगैरे फेस वगैरे तिथे होतात का काही? मग सर चॅलेंजेस फेस वगैरे करावं लागले मला. ऍक्च्युली जे आपली आयडिया राहते ती इम्प्लिमेंट करताना, मग इम्प्लिमेंट कशी करता येईल पहिले प्रॉब्लेम हाच राहतो. जेव्हा आपण एखादी गोष्ट नवीन करतो ना तेव्हा येस. मग इम्प्लिमेंट कसं करता, मग कारण PHP वगैरे याच्यामध्ये ऑप्शन्स राहतात, पण जावामध्ये मग हे करावं लागतं ना हो. प्रत्येक गोष्टीने विचार. हो. मग नंतर मग त्याच्यात मग कलेक्शन फ्रेमवर्क्स, मग मला परत ते गोष्ट शिकवा लागले डेव्हलपमेंटच्याच टायमाला वगैरे. अशा खूप गोष्टी नवीन शिकलो पण. मग ते अजूनपर्यंत शिकतोच आहे मी. आता एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन, पासवर्ड डेटाबेस मध्ये सेव्ह करताना एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शनचे अल्गोरिदम वापरतो आता मी. बरोबर. मग ते असतं ना, एखादी कंपनीमध्ये तुम्ही आता समजून घ्या, एक तुम्ही आता लागले कुठल्या कंपनीमध्ये, जर त्यांनी आपल्याला एक रिक्वायरमेंट दिली प्रोजेक्टची, तर आपल्याला ते शिकवायला लागतं आधी. आता आपल्याला माहित राहत नाही ना. आता मला जायचं होतं फ्रंट एंड डेव्हलपर किंवा फुल स्टॅक डेव्हलपर म्हणून जायचं होतं, पण माझा रोल काय भेटला, मला क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर मला रोल भेटला. बरोबर. असं असतं. हो सर. मग आता तुम्ही कशावर काम करताय? आता सध्या माझी ट्रेनिंग चालू आहे क्लाउडवर, Azureवर. अच्छा, आपलं विप्रोला का?
हो विप्रोला. ओके. आणि लास्ट थिंग जे तुम्हाला एवढे सर्टिफिकेशन आणि इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन तुम्हाला मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. कुठल्याही कंपनीमध्ये तुम्ही ड्युरिंग युअर कॉलेज म्हणजे तुम्ही जर काही सर्टिफिकेशन केले असतील तर ते MNC साठी बेस्ट पार्ट असतो, बरोबर. आणि कुठल्याही कंपनीला अप्लाय करताना त्यांचे डिस्क्रिप्शन वगैरे बघून प्रॉपर बघून घेऊन तुम्ही स्वतः रिझ्यूम बनवून, आता मोस्ट ऑफ द MNC मध्ये पहिले रिझ्यूम शॉर्टलिस्ट होते, देन तुमच्या पुढे राऊंड्स वगैरे कंडक्ट होतात, बरोबर. असं आता झालंय. तर कुठल्याही कंपनीमध्ये जाताना त्याचे डिस्क्रिप्शन वाचून त्याच्यावर रिझ्यूम बनवून मग ते पुढचे शॉर्टलिस्ट होतात. असं आता MNC मध्ये तरी असं चालू आहे सध्या. आता मार्केट सिनारिओ आता असं चालू आहे. Okay, sir. It is very important point, sir. Is rise when you create the resume, it is mention your skill sets and anything because they will selected from your resume. So it is very important point for your side. So when you make or create the resume, it should be contain the data regarding our skill sets, okay, achievements. So it is very important. Sir, please continue. आता माझं एकच म्हणणं आहे, तुम्ही आता जर कधी तुम्ही आता गोल सेट केला नाही तर तुम्ही पहिले एक गोल सेट करा. तुम्हाला कशात कोणता रोड पाहिजे एक तुम्ही रोडमॅप बनवा. त्या रोडमॅपनुसार तुम्ही त्याला फॉलो करा. फक्त मला एक कार्तिक दिसला आणि एक मुलगी दिसली, 2 जण बोलले, बाकीच्यांचा काही रिस्पॉन्स नाही सर. Guys, please interact with Paresh sir. If you have any doubt, please direct freely ask. Okay, this is interactive session. I already told you. आणि तुम्ही आता सेकंड इयरला आहे तर सेकंड इयरला असताना माझं एकच म्हणणं आहे, तुम्ही आता प्रॅक्टिकल बेस तुम्ही लर्निंग सुरू करून द्या आणि जेवढं तुम्हाला बाहेरून शिकता येईल तेवढं तरी अडॉप्ट करा. आणि तुम्हाला आता बेस्ट चान्स भेटला आहे, तुम्हाला आता इंटर्नशिप भेटली आहे. सेकंड इयरला असताना आम्हाला तर इंटर्नशिप वगैरे काही भेटलं नव्हतं, तुम्हाला आता इंटर्नशिप भेटली. तुम्हाला लर्निंग प्लस तुम्हाला प्रोजेक्ट तुम्हाला वर्किंगवर भेटते. तुम्ही आता पाहिलं असेल आमची प्रिव्हियस बॅच जी होती आम्ही घेतलेली इंटर्नशिपसाठी, त्यांना आता आम्ही प्रोजेक्ट अलोकेट केले आहेत. तुम्हाला बोलले असतील आय थिंक अभिजित सर. हो सर. तुम्हाला तेच म्हणतोय, तुम्ही जेवढं आता लर्निंग करशाल तुम्हाला हा बेनिफिट तुम्हाला लास्ट इयरला असेल, बरोबर. कसं लास्ट इयरला असताना तुमच्याकडे सुद्धा टाइम असत नाही, तुम्ही प्लेसमेंटची तयारी करतात. पण कसं असतं प्लेसमेंट कॉलेजवाल्याच्या भरोश्यावर आपण राहू शकत नाही, बाहेरून आपल्याला ट्राय करावा लागतो, बरोबर. तुम्हाला आता जेवढं शिकता येईल तुम्ही आता एवढं सेकंड इयरला असताना किंवा मग 5th सेमला असताना तुम्ही ते लर्न करू शकता, जेवढं असे ना जेवढं होईल तेवढं. आणि तुम्ही एक गोल बनवा की तुम्हाला हे करायचं आहे तर मी हा जर रोडमॅप फॉलो करेल, कारण की हे सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. आणि राहिली गोष्ट कम्युनिकेशन तुम्हाला तर खूप इम्पॉर्टंट आहे. कुठलीही कंपनीमध्ये तुम्हाला प्रत्येक कंपनी म्हणजे प्रत्येक MNC कंपनी तुमचे वर्बल टेस्ट आता घेतेच. इव्हन स्टार्टअप बेस्ड कंपन्या सुद्धा आता GD घ्यायला सुरुवात केली. त्याच्या गोष्टी आहेत. तुम्हाला काही क्वेश्चन वगैरे आहेत का सर? इंडस्ट्रीमध्ये रिअल म्हणजे जे प्रोजेक्ट्स असतात त्याच्यावर कसं काम केलं जातं? हे बघा आता प्रोजेक्ट्स वगैरे राहिली गोष्ट आता प्रोजेक्टची तिथं टीम वर्किंग असते, बरोबर. राहिली गोष्ट आता फ्रंट एंडसाठी वेगळी टीम, बॅक एंडसाठी वेगळी टीम, डिप्लॉयमेंटसाठी वेगळी टीम आणि इव्हन टेस्टिंगसाठी वेगळी टीम असते, बरोबर. जसं तुम्ही आता तुम्हाला शिकवलं असेल HDLC लाईफ सायकल, बरोबर. हो. हां, मग तीच सेम प्रोसेस तिथं फॉलो होते. आणि राहिली गोष्ट आधी तिथं बॅकएंडचं वर्किंग होते. बॅकएंडवर आधी APIs वगैरे क्रिएट झाले का मग देन आम्ही फ्रंट एंडवर वर्किंग करतो. जेव्हा वर्किंग फुल झालं तेव्हा मग डिप्लॉयमेंटला जातो. डिप्लॉयमेंट झाल्यानंतर टेस्टिंगला होते. Anyone has doubt regarding to the what is the experience in starting your company, anything? So you can ask me freely ask to the sir. Sir, please share your experience about how's your interviews going on. So how many companies you are applied and how interviewer asked the question? ओके. हे बघा जेव्हा मी थर्ड इयरला होतो आणि जेव्हा लास्ट सेमला होतो तेव्हा माझे जवळचे जे कलिग्स होते, रोहित झाला, अभिजित सर झाला आणि आणखी माझे 2-3 मित्र होते, हे सर्व जॉबला लागले होते, बरं का. आणि माझं काही कारणास्तव कुठेच होत नव्हतं.
किंवा माझं लॅक ऑफ कम्युनिकेशन पडलं असेल कुठं, किंवा मग काही झालं असेल मे बी, तर तेव्हा मला म्हणजे असं तो एक म्हणजे तेव्हा मला खूप म्हणजे असं एक गिल्टी फील व्हायचं की माझंच का होत नाही कुठंतरी सिलेक्शन, असं वाटायचं मला. त्यानंतर मग मी पुण्याला गेलो. पुण्याला जॉब सर्चिंग केली वगैरे, खूप सारे कंपन्यांना इंटरव्ह्यू दिला. आय थिंक मी आतापर्यंत 4 कंपन्यांमध्ये सिलेक्ट झालो होतो, पण मी 2 कंपन्या रिजेक्ट केले. आता 2 कंपन्यांचं माझ्याकडे ऑफर आहे, इक्लर्स आणि विप्रो. बट मी ॲज अ आपलं म्हणजे आय टीनुसार विप्रो कंपनी थोडंसं चांगलं चान्स म्हणजे आणि पुढे चांगला ग्रोथ आहे म्हणून मी विप्रो कंपनी चूज केली. बरोबर. आतापर्यंत मी 17 कंपन्यांना इंटरव्ह्यू दिला होता. 17मधनं माझे 5 ठिकाणी झालं होतं, पण मी 2 कंपन्या रिजेक्ट केले. आता माझ्याकडे 2 ऑफर आहेत सध्याला. ओके अभिज सर. Sir, please share your experience. How interviewers ask the question, means which type of questions they most probably ask. ओके. जर तुम्ही स्टार्टअप कंपनीमध्ये गेले तर ते पूर्ण प्रॅक्टिकली क्वेश्चन तुम्हाला विचारतात. फर्स्ट त्यांच्या कोडिंग राऊंड असतो. कोडिंगमध्ये तुम्हाला ते स्ट्रिंगवर पूर्ण तुम्हाला स्ट्रिंग्स वगैरे आणि किंवा मग तुम्हाला एखादा नंबरवर ॲरिथमॅटिक नंबर, देन ॲमस्ट्रॉंग नंबर, ते असे क्वेश्चन किंवा मग ते असे पॅरॅग्राफ नंबर आणि स्ट्रिंगचे क्वेश्चन खूप जास्त विचारतात तिथं. तुम्ही पाहिलं असेल लीड कोडला किंवा मग आणखी ते हॅकर रॅक वगैरे क्वेश्चन्स सेम तसे क्वेश्चन ते कोडिंग राऊंडमध्ये तिथे घ्यायचे. किंवा मग आणखी मी 2-3 कंपन्यामध्ये गेलो ना, तिथं मला डायरेक्ट त्यांनी एक प्रोजेक्ट दिला, त्यांची रिक्वायरमेंट दिली, त्यांनी मला तिथे बसून पूर्ण दिवसभर त्यांनी माझ्याकडनं काम करून घेतलं. असं पण स्टार्टअपमध्ये इंटरव्ह्यू म्हणजे इंटरव्ह्यूच्या आधी स्टेप्स होतात. त्यांनी इंटरव्ह्यूमध्ये पूर्ण प्रॅक्टिकल बेस तुम्ही काय केलं त्यामध्ये पूर्ण टेक्निकल गोष्टी येतात. आता समजून घ्या, मला त्यांनी बुक मॅनेजमेंट सिस्टीमचा एक त्यांनी मला प्रोजेक्ट दिला होता, त्यामध्ये मला क्रड फंक्शनॅलिटी परफॉर्म करायची होती. या गोष्टी तिथं मला झाले होते. आणि MNC मध्ये तर सर्व मग आपलं स्टार्टिंगमध्ये कम्युनिकेशनचा राऊंड असतो MNC मध्ये, कुठले MNC पाहिले तर आपण. Thank you, sir. You will follow my request. It is very important part for our interns, so you should know about how interviewer asks. Okay, go into any startup company, there is a project-based approach. I am right, sir? Yes, totally project-based approach. Then next, when you go to the big MNC companies, so you should your communication should be formal. Okay, I am also clear the TCS interview round, so I should know about how this flow is conducted. So they will ask some basic question on our programming, our project, anything. So we cannot predict how they question us. So it is very important. First one, formal communication. Second part is basic knowledge of if you go into any technologies. Then resume. It is a very crucial part of your presentation. So you can make the resume as per your skill set. So interviewer can ask from the resume also. Am I right, sir? Yes, sir. Okay. Anyone has a doubt, so you can freely ask, sir. मी तुम्हाला एकच सांगेल, जाता जाता तुम्ही एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सुरू करून द्या आणि तुम्हाला खूप बेनिफिशियल पुढे जाऊन तुम्हाला खूप बेनिफिशियल असेल. आणि तुम्हाला एखादी लँग्वेज जर घेतली, तुम्ही जर एखादी लँग्वेज प्रोफेशनची म्हणजे घेतली तर त्यामध्ये प्रोजेक्ट बनवा, हे मला म्हणणं आहे. Anyone has a doubt? येस गीतेश्वरी. सर, कोणत्याही प्रोजेक्टसाठी टॉपिक म्हणजे कसा चूज करायचा? एनी गायडन्स? मला कळलं क्वेश्चन तुझा. सर, आता आम्ही 3rd इयरला जाऊ तर फायनल इयर साठी प्रोजेक्टचा टॉपिक डिसाईड करावा लागेल, तर त्यासाठी एखादं गायडन्स की कसा टॉपिक चूज करायचा? अच्छा, आता ते आता तुमच्यावर आहे. तुम्हाला म्हणजे आता तुमच्याकडे काही इनोव्हेशन आयडिया असतील, तुम्ही त्याला पण तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकता. बरोबर. तुमच्याकडे काही असं इनोव्हेशन आयडिया आहे का काहीतरी, तुम्ही त्याला ॲज अ फायनल इयर प्रोजेक्ट घेऊ शकता. किंवा मग असं तर खूप सारे प्रोजेक्ट आपण पाहतो ते आहेतच ऑलरेडी वर्किंगमध्ये, पण काहीतरी नवीन व्हायला पाहिजे. तुम्हाला आम्ही आता लास्ट इयरला
आम्ही एस टी डेपोचा प्रोजेक्ट केला होता. अभिजित सर तुम्ही त्यांना सांगितलंय का? I think we told, no sir. I think we not told our interns. So, okay guys, in last year, Paresh sir, Rohit sir and me also create the MSRTC projects. I think you should know. Yes, sir, you told. येस सर. येस सर तुम्ही सांगितलं. असं काहीतरी तुमच्याकडे काही आहे का एखादी इनोव्हेशन आयडिया, मग तुम्ही त्याला ते ॲज अ फायनल इयर प्रोजेक्ट विकू शकता, किंवा मग रॅन्डमली जर घ्यायचे म्हटलं तर खूप सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आहेतच, तुम्ही त्यामधून सिलेक्ट करू शकता. पण जर तुमच्याकडे स्वतःकडे काही असेल ना आयडिया वगैरे, ते तुम्हाला एक बेनिफिशियल देऊन जाईल आणि तुमचे एक थर्ड इयरचं पूर्ण त्यात आउटकम असेल. Guys, if you have any doubt, freely ask to the sir. सर तुम्ही पायथन युजिंग पायथन पण प्रोजेक्ट्स वरती काम केलं असेल तर त्या लँग्वेज म्हणजे पायथन यूज करून पण तुम्हाला काही डिफिकल्टीज वगैरे आल्या होत्या का? म्हणजे काही चॅलेंजेस असं पायथन मध्ये आपण काय करायला पाहिजे की ज्याच्याने प्रोजेक्ट इंटरॅक्टिव्ह होईल? हे बघा, आता जर आपण म्हटलं तर पायथॉन जर घेतली, मी तुम्हाला मला सांगू का मी कसं पायथॉन शिकलो होतो. मला फर्स्ट इयरला पायथॉन मी म्हणजे आपल्याला होतं ना फर्स्ट इयरला C++ होतं आम्हाला कॉलेजला असताना. मी ते न शिकता डायरेक्ट पायथॉन सुरुवात केली होती, पण माझ्या डोक्यात पायथॉन काही गेली नाही. वापस मग 2 महिने वेट केलं, वापस 2 महिन्यानंतर वापस शिकायचा प्रयत्न केला तिला पायथॉनला. तेव्हा जाऊन मग ती कुठे कुठे समजायला लागली आणि आणखी नाही समजलं. मग तेव्हा मला DMR सर भेटले, मग त्यांच्याकडून गायडन्स घेतलं आणि पूर्ण पायथॉन कोर्स शिकली. तेव्हा कुठे होती डोक्यात बसली. त्यानंतर माझा एक सेट असा गोल सेट केला मी की मला करिअर करायचं तर पूर्ण पायथॉनमध्येच द्यायचं म्हटलं. बरोबर. मग त्यामध्ये राहिली गोष्ट माझी प्रोजेक्ट्स वगैरे. मग तेव्हा आम्ही असताना IMIT क्लबचं इम्प्लिमेंट केलं. तुम्हाला माहिती आहे सर IMIT क्लब? येस सर. हां, मग त्यांचे जे पूर्ण वर्क आहे आम्ही पायथॉनमध्येच पूर्ण वर्क केलं आहे युझिंग फ्लाक्स. त्यामध्ये आम्ही ॲडव्हान्स पार्टमध्ये आम्ही म्हणजे जँगोवर आम्ही त्यात ते यूज केलं नाही आहे. टोटली ते जे आहे ते पूर्ण फ्लाक्सवर आम्ही केलं आहे. तुम्हाला म्हणजे कोणता क्वेश्चन तुम्हाला आता तुम्हाला विचारला होता? हॅलो सानिका. सर म्हणजे पायथन आपण एखाद्या प्रोजेक्ट वर काम करतोय तर कोणत्या डिफिकल्टीज येतात बुवा असं काही म्हणजे त्याच्यात प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात का किंवा? मला तसं काही प्रॉब्लेम तर आले नाही असं बनवताना. Okay. I am Sir, disturbing you. Just one point. When you go to the Python, it is very important is variables. Okay. In localhost variables, it is a very important part. When you start Python, implementation part is very tough in Python. Is it clear, इट्स अ everyone? बेसिक दे शुड नो आय थिंक. Okay. When you implement the Python projects, so there is a problem is occurs. And next part of Python is there are the rich libraries are present. So when you go to the one by one libraries, suppose you create the pandas libraries, when you import another library just like your Flask, so there is the problem between the two libraries. So this is very important. So you should know about how is libraries installed or how to implement our project in live server. This is the problem. हां, आम्ही एक प्रॉब्लेम असा फेस केला होता ॲज अ डिप्लॉयमेंटच्या वेळेस. पण ते आमच्या डेव्हलपमेंट पार्टमध्ये काही असं म्हणजे होतं नाही. आम्ही जेव्हा डिप्लॉयमेंट घेतला ना प्रोजेक्ट करायला पायथॉन एनिवेअरला, तेव्हा आम्ही खूप सारे प्रॉब्लेम फेस केले होते त्यावेळेस. याचं बेस सर. Yes, right. There is a one. I think there is one incident is happen when you live this website. I think MSRTC project, na sir? No. IMIT Club. Yes. When you host the IMIT Tech Club website, so many mistakes or so many difficulties are come. This is our first time we can deploy any project. So Python is easy to learn, but when we go to the deployment part, this is very difficult.
So There's not difficult. When you starting to learn with the basics, so there is no difficulties. So please continue. पायथॉन मध्ये एकच मेन पॉईंट आहे इन्व्हायरमेंटचं. इन्व्हायरमेंट जर प्रॉपर सेट राहिलं तर प्रत्येक गोष्टी एक्झिक्यूट होतात. जर इन्व्हायरमेंट प्रॉपर सेट नाही राहिलं तर मग काही रॉंग आपल्यासोबत होत असते. तर मग Any difficulty? If you have any doubts, you can ask freely. Okay, सर को मैंने आपके लिए ही बुलाया है. सर बहुत बिजी होते हैं क्योंकि जब हम BGMMC कंपनी में जाती है तो मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी TCS में इनरोल हुआ था तो वर्कलोड कितना होता है. तो सर को मैंने बोला था मेरे रिक्वेस्ट पे आए तो प्लीज यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क देम क्योंकि आपकी डिफिकल्टीज क्लियर हो सकती है. आज संडे उसलिए मैंने भी सर को हाँ बोला कि आप मेरा एक सेशन कंडक्ट कर दो. प्लीज Sir? गाइस. येस का सर मला असा डाऊट आहे की पायथॉन मध्ये जेव्हा आपण डेव्हलपमेंट स्टार्ट करतो तेव्हा कोणता आयडी यूज करायचा, मग पायचाम आणि VS कोड? केस कोड बिकॉज तिथं आपल्याला ना खूप सारे सजेशन ऑटोमॅटिक भेटतात. किंवा मग माझं तर म्हणजे आम्ही स्वतः म्हणजे आमची जेवढी टीम आहे ना आम्ही स्वतः VS कोड यूज करतो. अच्छा, ओके सर. आणि ते तसं काही प्रॉब्लेम नाही. तू पायचाम यूज करू शकतो पण ऍट द म्हणजे जर म्हणायचं म्हटलं तर एकदम सिम्पल आणि इझी आहे जर VS कोड मग. आणि कंपनीत पण सुद्धा VS कोड जास्त खूप यूज होतो. कंपनीत VS कोड खूप यूज होतो. I am again asking, anyone has doubt? So can we wind up this session? Okay, thank you, sir. If my request you are accepting and conduct this session. Okay, this is very important and I think it is very knowledgeable for our new interns. So they can follow the routes. मी येईल सर आता फिजिकली भेटायला कॉलेजला एखाद्या दिवशी, तेव्हा मग आणखी एक सेशन घेऊन घेऊ. थैंक यू सर. थैंक यू सर, आपने बहुत क्रूशियल टाइम हमारी अपनी कंपनी के लिए दिया है. तो ठीक है गाइस, आज को सेशन के लिए यहाँ पे वाइंड अप करते हैं.